کا آغاز کرتے ہیں اہم خبر کے ساتھ۔ نواز شریف جی ٹی روڈ سے لاہور جانے سے گریز کریں۔ سیکیورٹی اداروں نے وزیر داخلہ کو سیکیورٹی خدشات بتا دیے۔ سیکیورٹی اداروں نے رپورٹ دی ہے کہ سابق وزیر اعظم اور ان کے قافلے کو جی ٹی روڈ پر فول پروف سیکیورٹی نہیں دی جا سکتی۔ وزیر داخلہ نے تحفظات سے نواز شریف کو آگاہ کیا تو انہوں نے اس کے باوجود یہ اصرار کیا ہے کہ ہر صورت جی ٹی روڈ سے ہی لاہور جانا ہے، عوام سے دور نہ کیا جائے۔ نواز شریف کا اسلام آباد ٹو لاہور روانگی کا پلان۔ سیکیورٹی اداروں کا جی ٹی روڈ سے سفر پر تحفظات کا اظہار، لیکن سابق وزیر اعظم کا جی ٹی روڈ سے ہی جانے پر اصرار۔ سیکیورٹی اداروں نے وزیر داخلہ کو رپورٹ دی ہے کہ نواز شریف اور ریلی کو جی ٹی روڈ پر مکمل سیکیورٹی فراہم نہیں کی جا سکتی۔ سیکیورٹی خدشات کے بارے میں وزیر داخلہ نے سابق وزیر اعظم کو آگاہ کر دیا۔ رپورٹ پر نواز شریف کا کہنا ہے کہ انہیں عوام سے کوئی دور نہیں رکھ سکتا، ہر صورت میں جی ٹی روڈ سے ہی جائیں گے۔ دوسری جانب وفاقی پولیس بھی تاحال سیکیورٹی انتظامات کو حتمی شکل نہیں دے سکی۔ اس حوالے سے ایس ایس پی اسلام آباد نے کل اہم اجلاس بھی طلب کر لیا ہے۔ سابق وزیر اعظم کو وفاقی پولیس فیض آباد تک سیکیورٹی دے گی۔ قافلے کے راستے میں سیکیورٹی امور متعلقہ علاقوں کی پولیس کے ذمے ہوں گے۔ اہم خبر آپ کو دیتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے شکوہ کیا ہے کہ 70 سال میں کوئی منتخب وزیر اعظم مدت پوری نہیں کر سکا۔ اسلام آباد میں سینئر صحافیوں سے ملاقات انہوں نے کی، جس میں انہوں نے کہا کہ بدھ کے روز گھر جا رہا ہوں، بحالی کے لیے جی ٹی روڈ نہیں جا رہا، میثاق جمہوریت پر اب بھی قائم ہوں، ملک کو درست ٹریک پر لانے کے لیے آصف زرداری سمیت تمام رہنماؤں سے بات کروں گا۔ نواز شریف نے یہ کہا کہ جس طرح جے آئی ٹی بنی، واٹس ایپ کے ذریعے وہ بندے لائے گئے جنہیں لانا مقصود تھا۔ ایک جج نے یہاں تک کہا کہ وزیر اعظم کو پتہ ہونا چاہیے کہ اڈیالہ جیل میں کافی جگہ ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا، کیا کہنا تھا، جاننے کے لیے یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ بھاگنے والا نہیں، حالات کا مقابلہ کرنا ہے، نواز شریف نے واضح کر دیا۔ تو اس طرح کے انسان مجھے بھی بڑے سابق وزیر اعظم کہتے ہیں کہ پاکستان ایسے نہیں چل سکتا جیسے چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسلام آباد میں سینئر صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان کو ٹریک پر لانے کے لیے آصف زرداری سمیت تمام اپوزیشن سے بات کریں گے۔ نواز شریف نے کہا کہ اپنی بحالی کے بجائے پاکستان کو اس کے نظریے پر لانا ترجیح ہے۔ عدلیہ سے بحال ہوا تو بھی وزیر اعظم نہیں بنوں گا، نظریاتی آدمی ہوں اس لیے مفاہمت نہ کر سکا۔ یہ پہلا کیس ہے جس میں نیب پر نگرانی سپریم کورٹ کا جج کرے گا۔ سمجھ نہیں آتی کسے وکیل کریں، کس سے منصفی چاہیں۔ منتخب وزیر اعظم کے لیے عدالت سے گاڈ فادر اور سیسلین مافیا کے الفاظ استعمال کیے گئے۔ اداروں کے مینڈیٹ کا احترام ہونا چاہیے۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ ملک بھٹک رہا ہے، آئین پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ عدالتوں نے ڈکٹیٹروں کو تحفظ دیا اور آئین میں ترمیم کی اجازت دی۔ جمہوریت کے لیے سب کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ اور یہ انشاءاللہ اہم خبر شامل کرتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے اسلام آباد میں سینئر صحافیوں سے ملاقات میں کافی گلے شکوے کیے۔ انہیں سپریم کورٹ سے بھی شکایت ہے اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 70 سال میں بھی کوئی منتخب وزیر اعظم اپنی مدت پوری نہیں کر سکا۔ اس ملاقات میں نیو نیوز کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر نیوز نصر اللہ ملک صاحب بھی موجود تھے۔ ان سے اس ملاقات کی مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ ملک صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ آپ یہ بتائیے گا کہ آج نواز شریف کی باڈی لینگویج کیسی نظر آئی؟ دیکھیں، آج سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف نے سینئر صحافیوں سے بات چیت کی ہے، جس میں آج بڑا کھل کے انہوں نے اس بات کا اظہار بھی کیا ہے کہ پاکستان کو جمہوریت کے راستے پہ چلانے کے لیے اور آئین کی بالادستی کے لیے ایک گرینڈ ڈائلاگ کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے وہ تمام سیاسی جماعتوں سے، جس میں بشمول سابق صدر آصف زرداری، ان سے بھی بات چیت کریں گے۔ اور اگلے الیکشن کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ اس بات پہ الیکشن لڑا جائے گا کہ کیا پاکستان کے اندر ڈیموکریٹک سسٹم جو ہے اور آئین کی جو بالادستی ہے اس کو چلنا چاہیے، اور اسی بنا پہ لوگ جو ہے اپنے ووٹ کا استعمال کریں۔ آج ان کی باڈی لینگویج میں خاصی اس بات کی چیز نظر آ رہی تھی کہ وہ عوام کے پاس جائیں گے اور عوام کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ جو پاکستان کے اندر ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ پاکستان میں سوورین بالادستی ہونی چاہیے، آئین کی حکمرانی ہونی چاہیے، اور پاکستان کے اندر ڈیموکریٹک پروسیس جو ہے وہ آگے بڑھتا رہے۔ اس لیے وہ عوام کے پاس جائیں گے، عوام کو یہ باور کرانے کی کوشش کریں گے
کہ پاکستان میں ڈیموکریٹک سسٹم کو سپورٹ کرنے کے لیے عوام اپنا کردار ادا کریں۔ آج انہیں میڈیا اراکین سے بھی کہا کہ وہ اپنی بحالی کے لیے یہ جدوجہد نہیں کر رہے، نہ ہی اپنی بحالی کے لیے وہ سڑکوں پر آ رہے ہیں، اور جی ٹی روڈ جانے کا پروگرام بھی نہ ان کی بحالی ہے، اور نہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی ریویو پٹیشن میں ان کی حکومت بحال ہو جاتی ہے تو وہ فوری وزیر اعظم بننے کے لیے تیار ہو جائیں گے، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس سے بڑا مقصد لے کر اب عوام کے پاس جا رہے ہیں، نظریاتی آدمی بن چکے ہیں، اور نظریاتی آدمی بننا یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر آئین کی بالادستی ہو، ڈیموکریٹک سسٹم جتنا مضبوط ہو سکے اتنا مضبوط کیا ملک صاحب جائے۔ یہ بتائیے گا کہ نواز شریف نے ایک بہت اہم بات کی کہ ملکی مفاد کے لیے وہ سب سے بات کریں گے، اپوزیشن میں جو بھی لوگ موجود ہیں، آصف زرداری کا انہوں نے نام لیا، عمران خان کا نام لیا کیا انہوں نے؟ دیکھیں، عمران خان صاحب کے حوالے سے جب ان سے سوال کیا گیا کہ عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں، تو بڑا واضح انداز میں میاں نواز شریف نے کہا کہ وہ عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتے، نہ ان پر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی ایسی بات کی جانی چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑا ٹال دیا، اس پہ تنقید نہیں کی عمران خان صاحب کے حوالے سے یا پی ٹی آئی کے حوالے سے، لیکن بنیادی فوکس یہ تھا آج ان کی لوگوں سے بات چیت کا کہ جو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہوا ہے اس پہ انہوں نے بڑی تفصیل سے اپنا موقف بیان کیا کہ سارے ثبوت سپریم کورٹ کو دیے گئے، جی آئی ٹی کے سامنے وہ خود پیش ہوئے اور اپنے خاندان کو پیش کیا تاکہ یہ بتایا جا سکے کہ وہ آئین کی اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں، لیکن جس کیس میں انہیں نااہل کیا گیا، جس بنا پہ انہیں نااہل کیا گیا، وہ پوری دنیا کے سامنے ہے کہ لوگ اس کو اب سمجھ رہے ہیں کہ ان کی نااہلی کس بنا پر ہوئی ہے۔ انہوں نے ایک واقعے کا ذکر بھی کیا کہ سابق چیف جسٹس انور ظہیر جمالی صاحب کے دور میں انہوں نے ایک جج نے ریمارکس جب دیے کہ ایک کسی کی پروموشن کا کیس تھا کسی سرکاری افسر کا، ان کی فائل وزیر اعظم کے پاس نہیں تھی، وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں موجود بھی نہیں تھی، لیکن ریمارکس یہ دیے گئے کہ اڈیالہ جیل میں کافی جو ہے وہ جگہ خالی پڑی ہے، تو وہ انہوں نے کہا کہ میں نے اس پہ خط لکھا چیف جسٹس آف پاکستان کو کہ اس قسم کے ریمارکس جو ہیں وہ عوام کے ووٹ کی جو مینڈیٹ ہے اس کی توہین ہے، لیکن اس کا جواب انہیں آج تک موصول نہیں ہوا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر پاکستان کے اندر عوام کے ووٹوں سے منتخب ہونے والے وزیر اعظم کو نہیں چلنے دیا جائے گا تو پاکستان کے لیے خطرات لاحق ہو سکتے ہیں، اور پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کی ترقی اسی میں ہے کہ جو لوگ مینڈیٹ لے کر آئیں انہیں کام کرنے کا موقع دیا جائے، اگر انہیں کام نہیں کرنے دیا جائے گا تو اس سے پاکستان کا نقصان ہوگا۔ اسی لیے وہ اب سمجھتے ہیں کہ ان کا مقصد اب اس سے بڑھ چکا ہے کہ کسی حکومت کی بحالی ہو یا وزارت عظمیٰ کی بحالی ہو، بلکہ وہ ایک نظریاتی جو سوچ ہے اس کو لے کے عوام کے پاس جا رہے ہیں، عوام کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں ملک صاحب عوام کے پاس وہ جا رہے ہیں اور ان کا جو پلان ہے وہ بھی فائنل ہو چکا ہے۔ ابھی یہ بتائیے گا کہ جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فول پروف سیکیورٹی نہیں دے سکتے، تو کیا نواز شریف ابھی بھی بضد ہیں کہ وہ براستہ جی ٹی روڈ ہی لاہور آئیں گے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں میاں نواز شریف کے پاس اب اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ پبلک میں جائیں، جی ٹی روڈ سے جائیں یا کسی روڈ پہ جا کے عوام کے ساتھ اپنا موقف اس کے سامنے رکھیں، کیونکہ جتنا وہ عوام کو یہ بات باور کرانے میں کامیاب ہوں گے اتنا آنے والے انتخابات کے لیے مسلم لیگ نواز کو عوامی سپورٹ مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ان کے پاس اور آپشن ہے نہیں۔ اگر اس کو استعمال نہیں کرتے اور اگر وہ ڈر جاتے ہیں اس بات پہ کہ سیکورٹی اداروں نے ان کو کہا ہے کہ ان کو نہیں جانا چاہیے، تو میں سمجھتا ہوں پھر ان کی پارٹیز کو بڑا شدید نقصان پہنچے گا۔ اس لیے میاں نواز شریف بالکل یہ واضح طے کر چکے ہیں کہ وہ ہر حالت میں سمجھتا ہوں وہ لاہور جانے کے بعد اگلا ان کا امکان اس بات کا بھی ہے وہ ملک کے دیگر شہروں میں بھی جائیں گے، اور وہ ایک عوامی مومنٹم بنانا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ وہ سول سوسائٹی کو کہہ رہے ہیں، وکلاء کو کہہ رہے ہیں، میڈیا کو کہہ رہے ہیں، وکلاء کو بھی کہہ رہے ہیں، سول سوسائٹی کو بھی کہہ رہے ہیں، اور وہ اپنے پلان پر ابھی بھی قائم ہے۔ بہت شکریہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر نیو نیوز نصر اللہ ملک ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھے۔ اپنے ناظرین کو بتاتے چلے کہ آج سابق وزیر اعظم نے صحافیوں سے ملاقات کی، کھل کر انہوں نے گلہ شکوے بھی کیے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، ابھی آپ کو بتائیں کہ کپتان نے نون لیگ کی جی ٹی روڈ ریلی کو قوم کے خلاف سب سے بڑی سازش قرار دے دیا اور یہ سوال اٹھایا کہ کیا سپریم کورٹ کے خلاف سڑکوں پر نکلنے سے جمہوریت ڈیریل نہیں ہوتی؟ نواز شریف کو سپریم کورٹ اور فوج کے پیچھے پڑنے کا اشارہ کہاں سے ملا؟ عمران خان کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ شریف خاندان کے خلاف آیا، نون لیگ کو کرپٹ خاندان سے الگ ہونا ہوگا۔ کپتان نے ڈاکٹر طاہر القادری کی بھرپور حمایت کا اعلان بھی کر دیا اور عائشہ گل اڑئی معاملے پر بولے کہ الزام لگانے والے ثبوت بھی دیں۔ پرائم منسٹر کہہ رہے جی میں فیصلہ مانتا ہی نہیں ہوں، سازش ہو گئی ہے، اس قوم کے خلاف یہ سب سے بڑی سازش ہو رہی ہے، جس کو اس ملک کے ہائیسٹ ادارے نے مجرم قرار دیا اور اس کی نیب میں کیسز ہیں، یہاں سے جا رہا ہے لاہور تک سرکاری خرچے پہ۔ اس کا مطلب سپریم کورٹ کے بینچ نے منصفانہ فیصلہ نہیں کیا۔ جو آپ کے خیر خواہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان سے تو نہیں اشارہ آیا
कि अपनी फौज को भी बदनाम करो। ये जमहूरियत को डीरेल करना नहीं है कि जिस मुल्क की आइन के खिलाफ आप जा रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, और आप उसके खिलाफ जा रहे हैं। कौमी असम्बली इजलास में आयशा गुल अलाई की मौजूदगी पर शीरी मज़ारी ने एतराज़ उठा दिया। शीरी मज़ारी ने कहा कि आयशा ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। शीरी मज़ारी ने आयशा गुल अलाई को अजनबी करार देने का मुतालबा किया तो डेप्यूटी स्पीकर ने कहा कि आपका नुक्ता एतराज़ नहीं बनता, पहले आर्टिकल 63A पढ़ लें फिर बात करें। डेप्यूटी स्पीकर ने शीरी मज़ारी का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। इस हवाले से मजीद बात करते हैं नुमाइंदे सरदार शिराज से। सरदार शिराज, बताइएगा असूलन क्या होना चाहिए था? क्या आयशा गुल अलाई शरीक हो सकती थी इजलास में? जी, कौमी असम्बली का इजलास हो रहा है, उसमें जैसे ही आयशा गुल अलाई जो है वो ईवान के अंदर आई तो पीटीआई की जो रुकन है शीरी मज़ारी वो खड़ी हो गई नुक्ता एतराज़ पे, और उनका ये कहना था कि हमारी रुकन असम्बली जो है उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। चूँकि आशा जो है वो पार्टी के लिए जो खवातीन की मखसूस नशिस्तें थी उन पर मुंतखब हुई थी, अब वो हमारे लिए और इस ऐवान के लिए अजनबी हैं, इसलिए उन्हें जो है यहाँ से निकाला जाए। इस पर डिप्टी स्पीकर ने कहा कि आप जो रूल्स हैं 63 उनको पढ़ें और उसके बाद एतराज़ करें, आपका नुक्ता एतराज़ नहीं बनता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सरदार शिराज अपडेट्स के लिए। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ रैली की शक्ल में शहर इक़्तिदार से लाहौर वापस आएंगे। बुलेट प्रूफ कंटेनर तैयार हो चुका है, रैली के रूट को भी हतमी शक्ल दे दी गई है। नवाज शरीफ 10 मुकामात पर कारकुनों का जोश गरमाएंगे। शहर इक़्तिदार से नवाज शरीफ की वापसी, सवारी के लिए बुलेट प्रूफ कंटेनर तैयार। मुस्लिम लीग नून ने जीटी रोड पर रैली का रूट फाइनल कर लिया। साबिक वज़ीर आज़म की ज़ेरे क़यादत रैली बुध की सुबह 9 बजे शुरू होगी। ब्लू एरिया और मरी रोड पर इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल। फैजाबाद में ग्रैंड शो होगा। मंदिरा, खारियां और झेलम में अवामी अदालत सजेगी। साबिक वज़ीर आज़म सराय आलमगीर, गुजरात और गुजरांवाला में भी अवाम से खिताब करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी कौमी असम्बली के इजलास में खिताब कर रहे हैं। तरामीम करते रहे, उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक रूल्स को अमेंड करते रहे, उनके लिए गुंजाइश पैदा करते रहे और हमारे मुल्क के इंतखाबी प्रोसेस पर एक सवालिया निशान उठता रहा। आइए मिलकर एक मुस्तकबिल को मजबूत करने के लिए, जमहूरियत को मजबूत करने के लिए इस स्पिरिट से आगे बढ़े और जो थोड़ी तशरीगी रह गई है उसको दूर करें। तहरीक इंसाफ आपको ये बावर कराना चाहती है कि शफाफ इंतखाबात के इस मरहले में और इस आरजू को हासिल करने के लिए हमारा आपको मुकम्मल तावन रहेगा। शुक्रिया जी। ज़ैद आमिद साहब टू मूव आइटम नंबर 6। शाह महमूद कुरैशी कौमी असम्बली के इजलास में इज़हार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अब तक जो कुछ हो गया, अब आगे बढ़ना होगा और जो करप्ट अनासर हैं उनके खिलाफ हमें खड़े होना होगा। और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं उन्होंने ऐलान किया कि अवाम की अदालत ज़रूर लगेगी। कहते हैं कि अदालती फैसले ने अवाम के मुंतखब वज़ीर आज़म को नाअहल कर दिया। ऐसे फैसले दिल से नहीं मानते। कप्तान को आड़े हाथों लेते हुए नून लीगी रहनुमाओं ने कहा कि तीसरा खिलाड़ी सियासत में नफरत लाने का सबब बना। पनामा केस में इंसाफ नहीं मिल सका, नून लीगी रहनुमाओं के शिकवे जारी। लाहौर में हनीफ अब्बासी बोले कि अदालती फैसले को मान तो लिया लेकिन दिल से पसंद नहीं करते। उस फैसले के बाद उसके ऊपर हम तबसरा कर सकते हैं कि हमें दिल से पसंद है या नहीं पसंद। हमें तो दिल से पसंद नहीं है, लेकिन अगर आप ये कहें कि हमने फैसले पे अमल दरामद नहीं किया तो वो गलत। उधर गुजरांवाला में वज़ीर रेलवे साद रफीक ने कप्तान पर बरसते हुए कहा कि तीसरे खिलाड़ी ने सियासत में नफरत पैदा कर दी। ये जो नफरत के बीज उन्होंने बोए हैं इसकी फसल भी उन्हें काटनी पड़ेगी और हमें भी साथ काटनी पड़ रही है। नून लीगी रहनुमाओं ने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म का लाहौर पहुँचने तक हर शहर में शानदार इस्तकबाल होगा। अहम खबर शामिल करते हैं। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के लिए कवायद से हटकर सिक्योरिटी ग्रेड 18 के 2 पुलिस अफसर नवाज शरीफ की सिक्योरिटी पर मुकर्रर कर दिए गए हैं। ब्लू बुक में बयान करदा कवायद के तहत सिर्फ सदर और वजीर आजम के लिए ही ग्रेड 18 के SP रैंक के अफसर तैनात करने की इजाजत है,
لیکن اب سابق وزیر اعظم کی سیکیورٹی کا نگران بھی گریڈ 18 کے افسر کو بنا دیا گیا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے 4 اگست کو جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق وزیر اعظم کے چیف سیکیورٹی آفیسر محمد ذیشان رضا کو نواز شریف کی سیکیورٹی کے لیے تعینات کیا گیا۔ ایس پی رینک کے ایک اور پولیس افسر رائے گنج میں واقع نواز شریف کی رہائش کا جاتی عمرہ کی حفاظت پر مامور ہے۔ اور نواز شریف کی جی ٹی روڈ سے لاہور آمد اپوزیشن جماعتوں کو پسند نہیں آئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے مشورہ دیا کہ جی ٹی روڈ کی سیاست چھوڑ کر ملک کی ترقی کے لیے کام کریں۔ پی ٹی آئی رہنما بابر اعوان کہتے ہیں کہ نواز شریف کو پہلا دھکا لگا تو جی ٹی روڈ پر آ گئے۔ کاف لیگ کے رہنما چودھری پرویز نے کہا کہ لاہور ایسے آ رہے ہیں جیسے کشمیر فتح کیا ہے۔ قافلے کی شکل میں نواز شریف کی لاہور آمد، اپوزیشن جماعتوں کو ایک آنکھ نہیں بھا رہی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی کسی گندی سیاست کا حصہ نہیں۔ انہوں نے نون لیگ کو مشورہ دیا کہ سڑکوں پر قافلے دوڑانے کی بجائے ملک کی ترقی کے لیے کام کریں۔ پی ٹی آئی رہنما بابر اعوان بولے اس بار معافی نہیں ملے گی۔ مودی کے یار کو پہلا دھکا لگا ہے تو جی ٹی روڈ پہ آ گیا، دوسرا ہے اڈیالہ، اور تیسرا 6 مہینے بعد لگے گا جب پیناما کیس کے بچے بڑے جوان ہو جائیں گے اور ان کا فیصلہ آ جائے گا۔ مسلم لیگ کاف کے رہنما چودھری پرویز الہی نے بھی خوب دل کی بھڑاس نکالی۔ نواز شریف نے کبھی کشمیریوں کی حقوق کی بات تو اس طرح نہیں کی جس طرح کرنی چاہیے تھی، لیکن لاہور تو وہ ایسے آ رہے ہیں جیسے کشمیر کو فتح کیا ہو انہوں نے، حالانکہ وہ چوری میں پکڑے گئے ہیں اور وہ بھی سپریم کورٹ نے پکڑا ہے۔ اور پاکستان مسلم لیگ ضیاء کے سربراہ اور رکن قومی اسمبلی اعجاز الحق کا یہ کہنا ہے کہ ضیاء الحق پر کلاشنکوف اور دہشت گردی کے الزام لگانے اور احتجاج احسن سکھوں کی لسٹیں بھارت کو نہ دیتے تو خالصتان بننے کے ساتھ ساتھ کشمیر آزاد ہو جاتا۔ فیصل آباد میں ورکرز کنونشن میں گفتگو کرتے ہوئے ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے سنتے ہیں۔ یقین سے کہتا ہوں اگر احتجاج احسن نے اور پیپلز پارٹی کی حکومت نے جب بے نظیر بھٹو نے یہ کہا کہ میں نے ہندوستان کو بچا لیا اور سکھوں کی فہرستیں ساری دے دی اور ایک دن میں 450 سکھ انہوں نے مار دیا اور باقیوں کو گرفتار کیا، ورنہ وہ رستہ جو ہندوستان کا کشمیر میں جاتا تھا وہ جب خالصتان بن جاتا وہ رستہ بند ہو جانا تھا اور کشمیریوں کو خود بخود آزادی ملی۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے اہل خانہ کے نام ای سی ایل میں ڈالنے کے حوالے سے دونوں درخواستیں ناقابل سماعت ہونے پر خارج کر دی ہیں۔ پیناما کی دلدل میں پھنسی شریف فیملی کے لیے اچھی خبر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم اور اہل خانہ کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنے کی درخواستیں مسترد کر دیں۔ جسٹس عامر فاروق نے دونوں درخواستیں ناقابل سماعت ہونے پر خارج کر دیں۔ ایڈوکیٹ رئیس عبد الواحد اور عثمان کی جانب سے دائر کردہ درخواستوں میں عدالت سے استدعا کی گئی تھی کہ نواز شریف، مریم نواز، حسین نواز، حسن نواز، کیپٹن ریٹائرڈ صفدر اور اسحاق ڈار کے خلاف سپریم کورٹ نے ریفرنس دائر کرنے کا حکم دے رکھا ہے۔ یہ لوگ بیرون ملک گئے تو واپس نہیں آئیں گے۔ بلٹن میں ابھی یہاں پر لیتے نواز شریف کے قافلے کو جی ٹی روڈ پر مکمل تحفظ فراہم کرنا ممکن نہیں، سیکیورٹی اداروں نے خدشات کا اظہار کر دیا۔ سابق وزیر اعظم کا جی ٹی روڈ سے ہی لاہور جانے پر اصرار۔ نواز شریف اسلام آباد سے لاہور سرکاری خرچ پر جا رہے ہیں، کیا یہ لوگ جمہوریت کو ڈیریل نہیں کر رہے؟ عمران خان کی بنی گالہ میں نیوز کانفرنس۔ ریحام خان نے دورہ سوات کے دوران کس کے ساتھ ملاقات کی؟ نیو نیوز نے پتہ چلا لیا۔ نون لیگ کے رہنما ملک نور اعوان کے ساتھ ملاقات کی تصویر حاصل کر لی۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے اپنے اپنے سربراہوں کی سرگرمیوں کا شیڈیول جاری کیا تو عوامی تحریک بھی پیچھے نہ رہی۔ اپنے قائد کی لاہور آمد کا شیڈیول جاری کر دیا۔ طاہر القادری کل آ رہے ہیں، لاہور سے رپورٹ کریں گے زبیر ساجد ڈھلو۔ شریف صاحب باہر نکلیں گے،
सरबरा अवामी तहरीक ताहिरुल कादरी की वतन वापसी। क़यादत और पार्टी ने आइंदा का सियासी और कानूनी एजेंडा तय कर लिया। डॉक्टर ताहिरुल कादरी का हुकूमत मुखालिफ तहरीक को मंतकी इंजाम तक पहुंचाए बगैर बैरून मुल्क ना जाने का फैसला। ज़राए का दावा है कि जस्टिस बाकिर नजफी कमीशन की रिपोर्ट के हसूल के लिए कानूनी और सियासी ऑप्शन इख्तियार करने का फैसला कर लिया गया है, जिसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट से रजू करने के कानूनी ऑप्शन पर गौर किया जा रहा है। पार्टी ज़राए का कहना है कि ताहिरुल कादरी जलसे में कसास तहरीक के दूसरा राउंड शुरू करने का ऐलान कर सकते हैं, जिसके तहत मुख्तलिफ शहरों में जलसे और रैलियों का ऐलान होगा। जुबैर साजिद, हिल्लू, न्यू न्यूज़, लाहौर। बल्दिया खारिया के मुलाजमीन साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए तैयारियों में मसरूफ। सरकारी मुलाजमीन सरकारी गाड़ी इस्तेमाल करके नून लीग के परचम और बैनर्स लगा रहे हैं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, इस वक्त बल्दिया खारिया के जो मुलाजमीन हैं, सरकारी मुलाजमीन हैं, सरकारी मशीनरी को इस्तेमाल करते हुए साबिक वजीर आजम के इस्तकबाल की तैयारियों में मसरूफ है। इसी हवाले से बात करते हैं, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अमजद हुसैन मौजूद हैं। अमजद हुसैन, बताइएगा ये किस तरह से जायज़ है कि सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जाए, सरकारी मुलाजमीन जो है वो इस्तकबाल करें एक साबिक वजीर आजम का? जी बिल्कुल, बल्दिया खारियां के मुलाजमीन और सरकारी गाड़ियां जो हैं वो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारी में मसरूफ है और जो है वो रोड पर उनके बैनर और पार्टी परचम जो है वो सरकारी मुलाजमीन सरकारी गाड़ियों पर आवेज़ा कर रहे हैं। जैसा कि फुटेज में देखा जा सकता है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी पर जो है वो बल्दिया खारियां के मुलाजमीन बैनर और परचम लगा रहे हैं, जबकि खारियां शहर गंदगी से अटा हुआ है और फायर ब्रिगेड की गाड़ी कभी भी टाइम पर जो है वो आग बुझाने नहीं पहुंची। लेकिन साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ बातें खुलम खुला ये सब कुछ हो रहा है। बहुत शुक्रिया अमजद हुसैन अपडेट्स के लिए। और रेहाम खान पर जो इल्जामात लगाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये कि उन्होंने मुलाकातें कैसे की थी सवात के दौरे में, तो अपने दौरे सवात के दौरान किसके साथ मुलाकात की, न्यू न्यूज़ ने इसका पता चला लिया। नून लीग के रहनुमा हैं मलिक नूर आवान, इनके साथ मुलाकात की तस्वीर भी न्यू न्यूज़ ने हासिल कर ली है। इल्जामात की हकीकत जानने के लिए सबूत दरकार। न्यू न्यूज़ ने रेहाम खान और लीगी रहनुमा मलिक नूर आवान के दरमियान सवात में होने वाली मुलाकात की तस्वीरें हासिल कर ली। ये वही मलिक नूर आवान है जिन्होंने कौमी असम्बली के बाहर शेख रशीद के साथ तकरार की। न्यू न्यूज़ ने तस्वीर नशर की तो रेहाम खान ने साजिश के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। अपने ट्वीट में रेहाम खान ने लिखा है, मलिक नूर आवान ओवरसीज पाकिस्तानी हैं। इनके पास एक स्टोरी थी जिस पर वो फिल्म बनाना चाहती हैं। और मुल्क की सियासी फजाओं में इल्जामात की बास गश्त आज भी सुनाई दी। कप्तान के दिफा में मुराद सईद ने भी पंडोरा बॉक्स खोल दिया। रेहाम खान से 4 सवालों का जवाब मांगा। कहते हैं वो अमीर मकाम से राब्तों को कैसे झुटला सकती हैं। सीरीना होटल में आपकी किस किस के साथ मुलाकातें हुई थी? सियासत में इल्जामात की गूंज बरकरार। रेहाम खान ने हल्फ उठाया लेकिन मुराद सईद को एतबार न आया। रेहाम खान से 4 सवालों का जवाब मांग लिया। क्या आप कुरान पे हाथ रख के ये बताना पसंद फरमाएगी कि सीरीना होटल में आपकी किस किस के साथ मुलाकातें हुई थी? आपके ज़ेर इस्तेमाल वहां पे जो गाड़ी थी स्वात के अंदर वो किसकी थी? आपके लिए जो दावतें हुई वो दावतें क्या किसी जुमात के अहम रहनुमाओं और उनके ओहदेदारों के घर नहीं थी? किसका पीए था जो आपकी विजिट के दौरान आपके साथ रहा? मुराद सईद का इसरार है सियासत में गलाजत का खेल खेला जा रहा है। शर्मनाक मुहिम नून लीग ने शुरू की। रेहाम खान की जानिब से कुरान हाथ में उठाकर इल्जाम तराशी किरदार कुशी की नई कोशिश है। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अहम खबर शामिल करते हैं लाहौर से, जहां मॉल रोड पर सेफ सिटी और ट्रैफिक पुलिस के कैमरों को बैकअप फराहम करने वाली बैटरियां चोरी हो गई। रीगल चौक पर लगे ट्रैफिक सिग्नल्स भी इन्हीं बैटरियों पर काम करते हैं। पुलिस के मुताबिक बैटरियां चोरी होने से मुतालिक तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। लाहौर से आपको अपडेट करें, जहां मॉल रोड पर सेफ सिटी और ट्रैफिक पुलिस के कैमरों को बैकअप फराहम करने वाली बैटरियां चोरी हो चुकी हैं।
आपको बताते हैं कि आसिफा भुट्टो जरदारी कराची के इलाके लियारी पहुंच गई। स्टॉल से कौमी परचम खरीदकर बच्चों और खवातीन में तकसीम किए। इस दौरान लोगों ने आसिफा भुट्टो के साथ सेल्फियां भी बनवाई। आसिफा भुट्टो जरदारी कराची के इलाके लियारी पहुंच गई। मुख्तलिफ इलाकों में सफाई की सूरत हाल का जायजा लिया। सफाई के इंतजामात को बेहतर बनाने की हदायत भी कर दी। लोग आसिफा भुट्टो जरदारी को अपने दरमियान देखकर और जीए भुट्टो के नारे लगाते रहे। आसिफा ने लियारी में लगे स्टॉल से भी कौमी परचम खरीदकर बच्चों और ख्वातीन में तकसीम किए। बॉक्सर आमिर खान और फरियाल के तनाज़े में नई एंट्री हो गई। फ्रांसीसी मॉडल और बॉक्सर की साबिक दोस्त ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। कहती हैं आमिर खान धोखेबाज हैं। फरियाल मखदूम को पहले ही कहा था वो धोखा खाएंगी। बरतानवी बॉक्सर आमिर खान और फरियाल मखदूम तलाक के बाद अपनी जिंदगियों में मसरूफ होने लगे, लेकिन तनाज़ात ने इनका पीछा न छोड़ा। दोनों की मुश्तरका दोस्त और फ्रांसीसी मॉडल इकबेला ने नया हंगामा बर्पा कर दिया। कहती हैं आमिर खान से दोस्ती रही, लेकिन बॉक्सर ने उन्हें भी धोखा दिया। फरियाल को 2014 में आगाह किया था, लेकिन उन्होंने एक ना सुनी। आमिर खान इन दिनों दुबई के होटल में देखे जा रहे हैं और उन्होंने सारी तवज्जो अपने करियर में मरकूज कर दी है। उधर फरियाल मखदूम ने भी तनाज़ात भुलाकर नए अज़्म के साथ जिंदगी गुजारना शुरू कर दी। बुलेटिन में एक ब्रेक, जिसके बाद कराची चलते हैं आपको इस्लामाबाद, जहां पर कौमी असम्बली के इजलास में इस वक्त आयशा गुल अलाई खिताब कर रही हैं। दूसरी बात कि मैं इनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन इंशाल्लाह मूव करूंगी कि इन्होंने कैसे मुझे स्ट्रेंजर इन द हाउस का। मैं अपने स्पीच पे आती हूँ। ये सबसे पहले तो मैंने अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसको एक गलत सियासी रंग देने की कोशिश की गई और मैं मुल्क के नए वज़ीर आज़म को मुबारकबाद नहीं दे सकी। इनके सियासत की वजह से मैं मुल्क के नए वज़ीर आज़म को अपनी तरफ से मुबारकबाद पेश करती हूँ। मुल्क में एक जमहूरी प्रोसेस हुआ है और मैं अपने कौम से I extend my belated congratulations and felicitation to the new Prime Minister of Pakistan. मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हमारा मुल्क पाकिस्तान एक अजीम मुल्क है। इस मुल्क को अल्लाह ताला ने तमाम नेमतों से नवाजा है। इस मुल्क में दुनिया की ऊंची तरीन चोटियां हैं। इस मुल्क में ज़रख़ेज़ ज़मीन है। इस मुल्क में समंदर है, दरिया है। इस मुल्क के नौजवान नस्ल सलाहियत से भरपूर है। इस मुल्क की ख़वातीन बासलाहियत है। इस मुल्क की एक अजीम फौज है जिसको पूरी कौम सलाम पेश करती है। ये मुल्क एक एटमी ताकत है। लेकिन मुझे अफसोस होता है कि इन तमाम तर नेमतों के बावजूद हमारे मुल्क का गरीब आज अपने बच्चों को बेचने पर मजबूर है। इन तमाम तर नेमतों के बावजूद हमारे मुल्क का गरीब आज अपने बच्चों को बेचने पर मजबूर है। हमारी माएँ खुदकुशियाँ कर रही है। हमारे नौजवान डिग्रियां लेकर बेरोजगार फिर रहे हैं। हमारे मुल्क में दाखिली मसाइल है। हमारे मुल्क को बैरूनी चैलेंजेस का सामना है। लेकिन और मुझे इन तमाम मसाइल का इदराक है, लेकिन मैं समझती हूँ कि हमारे मुल्क जिस कौम की अखलाकी, जिस मुल्क का किरदार उसके लिए छोटा हो जाए, जिस मुल्क के किरदार का मसला उसके लिए छोटा हो जाए और जिस मुल्क के लिए और जिस कौम के लिए उसके दीगर मसाइल ज्यादा अहम हो, उसके मफादात ज्यादा अहम हो, कौम की बेटियों माओं की इज्जत उसके लिए अहम इशू ना हो, उस कौम को ज़वाल से कोई बचा नहीं सकता। अल्लाह ताला फरमाता है अत्तहूर शत्रुल ईमान, सफाई निस्फ ईमान है। वो सफाई सिर्फ ज़ाहिरी सफाई नहीं, वो सफाई आपकी रूह की सफाई भी है, वो सफाई आपकी अंदरूनी सफाई भी है, वो सफाई आपकी किरदार की सफाई
मसाइल भी है। और मैं कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। हमें कैरेक्टर पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। हमारे रखिए डॉक्टर साहब, हमारे इस्लाम किरदार के ऊपर सबसे तवज्जो देता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आला किरदार के ऊपर इस्लाम को पूरी दुनिया में फैलाया। मैं समझती हूँ कि आज मुझे फख्र है कि मैंने इस मुल्क में खातून MLA होकर अपना फर्ज अदा कर दिया, क्योंकि एक MLA खातून MLA की जिम्मेदारी इस मुल्क की खवातीन और माँ बहनों की इज्जतों का तहफ़्फ़ुज़ होता है, जो उसकी आईनी जिम्मेदारी है। मैंने अपने ज़मीर के ऊपर बात की और मुझे फख्र है अपने ऊपर, और मैं हक की बात इंशाल्लाह करूंगी। अल्लाह ने मुझे एक पोजीशन दी, आज मैं इस मुल्क की पार्लियामेंटेरियन हूँ। मेरे पास एक फोरम मौजूद है, मेरे पास एक आवाज मौजूद है, लेकिन मुझे अफसोस होता है कि हमारी जो कमजोर औरतें हैं, जिनके पास कोई ओहदा नहीं है, जिनको दफ्तरों में इस्तेमाल किया जाता है, जिनको प्राइवेट स्कूलों में इस्तेमाल किया जाता है, जिनको लोगों के घर में काम करने में इस्तेमाल किया जाता है, उन खवातीन, वो खवातीन, उनका इस्तेमाल होता रहता है, कोई पूछने वाला नहीं होता। मैंने आज उनको आवाज दी है, मैंने उनको हौसला दिया है, और हमारे मुल्क में गरीब की आवाज तब तक नहीं सुनी जाती जब तक वो गरीब अपने आप पर पेट्रोल छिड़ककर आग नहीं लगा लेता, जब तक रिक्शा ड्राइवर कंधे पे चढ़कर खुदकुशी की कोशिश नहीं करता। मुझे फख्र है कि मैं MLA की पोजीशन पे हूँ, लेकिन आज मैंने उन कमजोर खवातीन को ये पैगाम दिया है कि अगर आपका इस्तेमाल होता है तो आप खामोश मत रहें। और मुझे फख्र है कि ना सिर्फ पाकिस्तान की खवातीन बल्कि बाहर की खवातीन को भी हौसला मिला है। वो मुझे फोन करती हैं कि आपकी वजह से हमें हौसला मिला है, और इज्जत और गैरत के मामले पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। कैरेक्टर किरदार के ऊपर, आला अखलाक आला किरदार के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। हम किसी इमरान खान कोई खुदा नहीं है, हम शख्सियत को नहीं मानते, हम मफादात को नहीं मानते, हम सियासत को नहीं मानते। हमारे लिए सबसे अहम चीज, हमारी कौम के लिए अहम चीज अपना किरदार होना चाहिए। मैं अपने मुल्क के नौजवानों को भी कहती हूँ कि मेरे नौजवानों, दुनिया की किसी किताब में, चाहे वो कुरान हो, चाहे वो तौरात हो, चाहे वो इंजील हो, चाहे वो वेद हो, चाहे वो कोई भी किताब हो, उसमें गाली गलौज की तरबियत नहीं दी जाती। मुहज़्ज़ब रवैया इख्तियार करें। जो ट्रेंड बनाया गया है, जो गालियां देने का हमारे मासूम नौजवानों को ट्रेनिंग दी जाती है, उस चीज से बचें। मैं वालिदैन से भी अपील करती हूँ कि अपने बच्चों को संभालो, और दुनिया की किसी किताब में भी इस तरीके से जिस तरह माँ बहनों की इज्जतों को उछाला जाता है, वो काम नहीं होता। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे खानदान के ऊपर मैं सारे MLA से भी कहती हूँ PTI के, कि अगर आप PTI में है तो आप बहुत अच्छे हैं। आप जैसे ही PTI से निकलते हैं, आपके ऊपर सोशल मीडिया ब्रिगेड्स अटैक कर देती है। ये आपके ऊपर कत्ल और आपके ऊपर तेजाब फेंकने की धमकियां दी जाती है। ये हाल आप अपना भी देख लेंगे। जो PTI के वर्कर्स हैं और MLAs MPs हैं, मैं उनको वार्न कर रही हूँ कि PTI का जो कल्चर है उनके लीडरान का, ये आपको भी नहीं बख्शेंगे, आपके ऊपर भी एक दिन ये अटैक होगा। और मैं ये कहती हूँ कि मेरे घर वालों को इसमें इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया गया। मैंने हक बात की, मैंने एक खवातीन की इज्जत के लिए बात की, और मुझे इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है। मेरी बहन जो पाकिस्तान की स्क्वैश चैंपियन है, नेशनल हीरो है, पीस एम्बेसडर है, और इंटरनेशनल सेलिब्रिटी है, और सबसे बड़ी बात कि टॉप रैंक स्क्वैश वर्ल्ड प्लेयर है, और सबसे बड़ी बात कि गैर सियासी है और फलाही काम करती है, उसको भी PTI ने नहीं बख्शा, और उसको भी उसको टारगेट किया गया। मेरे वालिद साहब जो कि एक रिटायर्ड प्रोफेसर है, जो कौम के बच्चों को पढ़ाते रहे हैं, उसको भी नहीं बख्शा। और KP एहतसाब का और इन PTI का एक मिनिस्टर
PTI का एक मिनिस्टर वो हुंडों की तरह मुसल्लत जत्थे के साथ मेरी बहन के फलाही अस्पताल में दरवाजे तोड़कर दाखिल होता है और दरवाजों को तोड़ता है और उसको मिसमार करने की धमकियां देता है। ये कौन सा कल्चर है? और मेरे केपी एहतसाब कमीशन 65 करोड़ रुपए की गरीब लोगों के पैसों से बना हुआ इदारा 4 साल में 1 रुपए रिकवर नहीं कर सका। और इमरान खान तो खुद कहते हैं कि बड़ी मछलियों से एहतसाब शुरू करो। तो जनाब बड़ी मछलियों से एहतसाब क्यों शुरू नहीं करते अपने केपी में? एहतसाब कमीशन मेरे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन मैंने हक बात की है। मैं अपने अखलाक, अपने किरदार पर किसी चीज को मैं कुर्बान नहीं कर सकती। मैं किसी धमकी से डरने वाली नहीं, ना मेरा खानदान किसी धमकी से डरने वाला है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मैं ये शुक्रिया अदा करती हूँ पाकिस्तान की सियासी पार्टियों का, बिलावल भुट्टो जरदारी का, जमात इस्लामी का, कि उन्होंने एक खातून के रिस्पेक्ट के ऊपर उसके साथ यकजहती का इजहार किया। और मैं समझती हूँ कि जो काम NGOs और इदारे सालों नहीं कर सके वो एक आयशा गुलाले ने एक दिन में कर दिखाया और खवातीन को रिस्पेक्ट दे दी। मैं पाकिस्तानी कौम से भी कहती हूँ, एक दफा फिर अपील करती हूँ कि अपने कौम के किरदार के ऊपर, आला किरदार के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज मत करें। कोई इंसान खुदा नहीं होता, कोई मफादात को मत देखें। और आपका जो हर एक इंडिविजुअल की जिम्मेदारी है कि वो अपने किरदार पर सबसे पहले तवज्जो दे। और आखिर में मैं जो पाकिस्तान चाहती हूँ, मैं एक तालीम याफ्ता पाकिस्तान चाहती हूँ, मैं एक मुहज़्ज़ब पाकिस्तान चाहती हूँ, जहाँ गाली गलोच ना हो, जहाँ हमारे बच्चे बेहतरीन लोग बन सकें, जिनको कीचड़ उछालने की ट्रेनिंग ना दी जाती हो, और जहाँ पर एथलीट्स की रिस्पेक्ट हो, जहाँ पे अमीर और गरीब का यकसा एहतसाब हो, और जहाँ पर खवातीन का इस्तेहसाल ना हो, जहाँ पे कमजोर का इस्तेहसाल ना हो। ये ऐसा पाकिस्तान हमें चाहिए जो कि दुनिया में सर ऊंचा करके जी बहुत अपना जो नाम है वो खड़ा कर सके। जी बहुत शुक्रिया जी। सुरैया अस्कर साहिबा पॉइंट ऑफ कौमी असम्बली के मनाजिर थे जहां आयशा गुलालई इजहार ख्याल कर रही थी और PTI अरकान के शोर शराबे के बावजूद भी आयशा गुलालई ने खिताब किया। उनका यह कहना था कि मैं यहां पर मेरिट पे आई हूं, मैं क्यों अपनी सीट को छोड़ूं, और शदीद तनकीद का निशाना बनाया उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात को। उनका यह कहना था कि आज मैंने कमजोर खवातीन को यह पैगाम दिया है, मेरे खानदान वालों को धमकियां दी जा रही हैं, हमें डराया जा रहा है, और एहतसाब कमीशन में और नैब में मेरे खिलाफ केसेस दिए जा रहे हैं।